кишоварзони хоҷагии деҳқонии ҳақиқатӣ ҷамоати деҳоти Шин ҳар рӯзи баҳорро самаранок истифода мебаранд. онҳо бо риояи технологияи муосири кишт ба нарм намудани замин, омода кардани қитъаҳо ва ворид намудани нуриҳои минералӣ машғуланд. бо истифода аз таҷҳизоти кишоварзӣ ва таҷрибаи пешқадам деҳқонон талош доранд ки ҳосили фаровон ба даст оранд. ман шартномавии ҳамин боғи хоҷагии ҳақиқат хоҷа Миршариф ҳастам ки ин боғро бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли рушди соҳаи току боғпарварӣ гуфта эълон карданд. ман ҳамин боғро сохтам. ман ин боғ худо ба шукри худо акун 2 сол шуда истодааст ки ба ҳосил даромада истодааст. мана бо ташаббуси раиси хоҷагӣ, раиси шаҳр ҳамина дар мисол дастгирӣ карданд. ман меҳнат карда мана ба ҳосил даровардам. ҳозир худо ба шукри худо мана дар ваи баҳор нарм карда истодагам гирди дарахтона. дарахт худо хоҳад ба ҳосил дарояд. бо ин барои вай бозори ҷаҳонӣ мисол ин шаҳри Панҷакин хоҷагии ҳақиқат мисол ба истифода метиҳам. ман агар ҳамин заминро мана бо ҳамроҳӣ башкунам, мана ҳамина карда истодагам, агар тайёр кунаму дар ҳамин меҳнат кунам, агар худо хоҳад барои ман ягон ҷои дигар рафтан, ягон кори дигар кардан дар кор нест, дахл надорад. чиве ки ҷаноби олӣ фармон карданд ки тамоми ҳамин меҳнат дар ҳамин Тоҷикистон мардума мехӯронад, мепӯшонад, мегаронад замин гуфта фармон карданд. ба ҳамин хотир шуда ман ҳамин боға ташкил кардам. мана ҳозир дар соиш худо ба шукри худо мешинам, мехӯрам, мегирам. мана монда истодагам мана ҳамин боғи ман. миннатдори худамро аз ҳисоби кишоварзони шаҳри Панҷакин ба ҷаноби олӣ мерасонам ки мана бо фармонашон, бо қарорашон мана ин боға кардам. бо хӯронда пӯшонда истод замин ҳам мехӯронад, ҳам мепӯшонад, ҳам мегӯронад. мардуме ки дар замин хизмат мекунанд худо хоҳад бебаҳра намемонанд, бенасиб намемонанд. ман миннатдори худро ба асосгузор суъудати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. Эмомалӣ Раҳмон худодода эҳсоне, ҳаҷо қадам мемонӣ ҷочаванд. ба гуфтаи масъулин риояи муҳлати агротехникӣ ва истифодаи тухмии хушсифат омили асосии баланд гардидани ҳосилнокӣ мебошад. масъулини хоҷагӣ иброз медоранд ки дастгирии соҳа ва истифодаи усулҳои нав ба рушди истеҳсолот мусоидат мекунад. кишоварзон ният доранд ки имсол ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро боз ҳам зиёд намуда саҳми худро дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ бештар гардонанд. ман Бобоқулов Умрӣ раиси кооперативи тиҷоратии ҳақиқати Шин мебошам. ман дар хоҷагии деҳқонии кооперативи тиҷоратии ҳақиқат 1560 саҳмдор буда дар асл 140 гектор замини обӣ, 57 гектор боғ ва 46 гектор замини лалмӣ вуҷуд мебошад. дар ҳамин хоҷагии деҳқонии кооперативи тиҷоратии ҳақиқат мо новобаста ба мушкилотҳое ки дар кӯҳистон мо заминҳои мо бисёриш дар кӯҳистон аст, новобаста ба ҳамин мушкилиҳо нигоҳ накарда саҳмдорои мо мехоҳанд ки дар ҷашни 35-солагӣ саҳми худро гузошта новобаста ба ҳамин мушкилиҳо нигоҳ накарда ҳосилҳои хубро мегиранд. мо дар хоҷагии кооперативи тиҷоратии ҳақиқат читаре ки ба ҳама маълум аст бо дар асоси амру супоришҳои ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри ноҳияи Панҷакин ба мо вобаста кардаанд ки бояд ки мо картошка кишт намоем. мо ҳозир аллакай дар ин боду ҳаво нигоҳ накарда ҳозир заминҳоро тайёр кардагим, аммо аз сабаби камбуди ки вазъи ҳаво мо аллакай қариб 2 гектор замина ба кишти картошка тайёр кардем. аз сабаби боришот мо кошида натонистем. хоҷагии кооперативи тиҷоратии ҳақиқат аз солҳои пеш читаре ки ба ҳама маълум аст
هم چروادار بود و هم چروای کلان شاخدار داشت. در خواجگی دیهخونی کوپراتیو تجارتی حقیقت در عین حال 424 سر مال میده، 232 سر حیوان کلان شاخدار، 22 تا اسب موجود می باشد. خواجگی کوپراتیو تجارتی حقیقت از صاحبی با آب پالوزی تانکسی کشیدنش تصمیم گرفتند که در همین نیمی همین زمین ها رو آبی باشد شود، هم که با طریق خودجاری از دریای زرافشان که سالهای پیش کانالی که بسیار سال پیش از کار موندگی بود، حاضر این زمان با دستگیری هم سهامداران با هم دستگیری رودمردای همین دیهی که دیهی جماعتی شین که در روسیه مهاجرت مهنتی هستند دستگیری کردند. ما حاضر تصمیم گرفتیم حاضر خدا خواهد در همین سال ان شاء الله همین کانال را برآورده کم باشدم که همین زمین های ما رو آبی میکنیم. خدا خواهد ما از نام تمامی سهامداران خواجگی کوپراتیو تجارتی حقیقت ما با پیشوای معظم ملت، با رئیس ولایت ما، با رئیس شهر ما، با رئیس جماعت ما، همه اینها رو ما تبریک میکنیم به 35 سالگی و میخواهیم که گفته های اونها رو همش رو اجرا کنیم. با همین مشکلات ها باشد هم که ما میخواهیم که همه وقت سربلند شده همه زمین زراعت های نقد رو کش نموده هیچ نباشد بازار شهر خودی پنجکین تمام رو تامین نماییم. کانال مذکور که سالهای طولانی کار نمیکند قسمت پایان زمین های خواجگی دیهخانه حقیقت را آبیاری میکرد و متاسفانه سالهای اخیر از سبب کارناشایان شدن کانال از استفاده بیرون مانده بود و مشکلی تنخیصی آب در خواجگی بر الله حس کرده میشد. امروز از طرف رهبریت و مردم دیهه باغچه تصمیم گرفته شد تا کانال را به استفاده دهند تا از زمین های خواجگی ثمرناک استفاده برند. این کانال سالهای بسیاری خرفتگی بود، یک 20 سال زیادتر. ما برای که از آب تامین شدن نمیتوانیم، کانال از 4000 متر بالا میگذرد و آب که دست بگیرن ما با آب نمیبیاد. همون وای شده همین رئیس های دیها خیلی من سرداری کردم، همین تاسیس کردیم. اینجا سربندش با یاردم کردن آدمو این طریق حشال یاردن مردم خیلی همین کنده بردیم قصبه آب رفت و برای دریا کانال یک قسمش کند دریا که یک طرف چرخ زد همین کند امسال تصمیم گرفتیم که دریا راست کنیم و بیخم به کندگیش سیمین کرده همه خواجگی با آب تامین کنیم. برام شده همین با بچه ها سرمایه‌گذاری کردیم، سربندش کنده تیار کردیم. خدا خواهد هم روزهای نزدیک به آبم گردونیم. در دهه باغچه با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، باغچه بچگانه و بنگاه طبی زمانوی به استفاده داده شد. مکتب نو با صنفخانه های برهوا، اتاق های فنی، آزمایشگاه ها و تالار ورزشی مجهز بوده برای تعلیم و تربیت خوانندگان تمامی شرایط ضروری را فراهم آورده شده است. ضمن افتتاح تاکید گردید که ساحه معارف یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت به شمار می رود. با مقصد پیش گرفته جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تمام ساحه‌های کشور از جمله ساحه معارف در دیهه خرد باغچه جماعت دیهات شینگ شهر پنجکین بسیار یک آبادی و یک نویگری های زیاد شد که با دستگیری مقامات حاکمیت دولتی شهر پنجکین خصوصا دستگیری رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت این آبادی ها برای خلق ما برای پیشروی همه ساحه‌های کشور خصوصا دیهه ما یک تکان جدی شد.
ما امروز با دستگیری رئیس خواجگی دهقانی حقیقت حقوق الفمریدین همین زمین تعلق بر همین خواجگی بود پیشنهاد شد در همین مکان ما یک مؤسسه ساختیم که با تمام شرایط ها برای همین آموزگاران خلق ما برای خوانندگان امروز یک شرایط بهتری تحصیل فراهم آمد. ما از این منتداری خود را به همه آن راهبران شهر ولایت و خصوصا به جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم و کوشش میکنیم که برای خدمت به خلق و به وای رساندن مردم خلق و خوانندگانی که در تمام ساحه‌های خلق برای خدمت خلق آماده باشند. من اسماعیل زاده شهلا مدیره کودکستان نامری 14 مریم دهه باغچه. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملت پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میرسانم که سالهای آخر نسبت ما جوانان غمخواری های زیاد دارند و اولین بار در این دهات ما کودکستان گشاده شده است که با دستگیری های سرور دولت حکومت کشورمان و حکومت شهر حکومت ولایت و ما این شرایط ها را مساعد نموده ایستادند که زیاده از 90 خواننده در اینجا تحصیل کرده می توانند با شرایطشان مهیا است. تمام و کمبودی هایی که در اینجا بود برطرف کرده شد و ما در اینجا زیاده از 20 نفر ساکنان دهه به کار تامین شدند و خیلی از این شکرانه میکنیم و خرسند هستیم که دهه ما یکی از دهه های بهترین در این شهر پنجکین شده است که در اینجا کودکستان شد و مؤسسه 115 که جناب عالی گشاده دادند. ما منتداری خویش را به محترم جناب عالی میرسانیم و وعده میدهیم که در آینده در این کودکان را در روحیه وطن دوستی میهن پرستی تربیت نموده یکی از کودکان با لیاقت دهه شوند و در آینده جوانهای نامبردار دهه شوند. جواباً به خدمت هایی که به ما نسل جوان استقلالیت کشور به آنها یعنی که خیلی دستگیری زیاد نموده ایستادند کودکان رو میخواهیم که در روحیه میهن پرستی و وطن دوستی تربیت نماییم. من خوجم و مستانه تاشمرادovna مدیر خانه سلامتی دهه باغچه. من امروز خیلی شدم که با تلاش و دستگیری های جناب عالی محترم پیشوای معظم ملت امام علی رحمان محض با کمک و دستگیری های رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده و رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده و رئیس جماعت دهات شین رئیس خواجگی دهقانی بابا قلاب امری این شرایط ها به ما فراهم آورده شد. همه روزه به ما از طرف رئیس خواجگی دهقانی چنین زبارهایی که در نزد دو طرفه بینای ما قرار دارد محض با تلاش و دستگیری های همکس بنیاد کردش. همزمان در دایره کارهای آبادانی راههای داخل دهه منفرش گردیده شرایط رفت آمد ساکنان بهتر کرده شد. من غفور امیرالدین رئیس کمیته دهوی دهه باغچه. من شکرانه خدا که پارسال 11 ایون با دستگیری جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای ما من منفرش کردن راه هم فرش کردن تحفه برای ما باز مکتب رقم 115 ساخته دادن برای ما تحفه شد. این برای ما یک خرسندی دیه ما روز از روز انکشاف یافته بهبودی شده است. من حاضر ما اقدام گرفتیم که در سال 35 سالگی استقلالیت کانال بنیاد کرده ساختیم که از آن آبی خالیزی برای مردم دهه باغچه می‌بیاد. با جوانان دهه باغچه اقدام گرفته سادن که یک تا ورزشگاه ساخته 35 سالگی بعد دیان روز از روز دهه باغچه بهبودی و پیشروی شده است. حاضر با دستگیری رئیس خواجگی دهقانی حقیقت من آب نوشاکی خدا خواهد همین سال نیتمو بروران تجهیزاتش آوردگی فقط چاه کافته آب بروران در کار خدا خواهد
این از طرف مردم دستگیری میشد ما او میبروریم. ما از نام خودم و از نام اهل دیه جماعت دیهاتی دیه بخچه منتداری خود را یکم به پیشوای ملت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و رجب بای احمد که رئیس ولایت ما، رئیس شهر و رئیس جماعت ما میرسانم. ما منت داریم، ما همیشه برای پیشرفت دیه و وطن ما همیشه دستگیری میکنیم. من اسمت زاده فیروز استقامت کننده دیهه بخچه. سالهای پیش همین راه بسیار وزمین بود وضعیتش. حاضر بسیار نقض شدگی راه کلخوزچون تا اونجا ما 40 سون 50 سون به می اومدیم، حاضر 10 سون 15 سون به می. بسیار نقض حاضر بسیار خوب شدگی. رحمت کلام به جناب عالی و پیشوای ملت که همین غمخوری برای من کرسودین. بسیار نقض بسیار آبادی ها شده ساز قشلاقمون با خصوصا هم قشلاقمون با بسیار آبادی شده. کارهای سازندگی و بنیادکاری در دهه ادامه داشته. ساکنان با روحیه بلند وطن دوستی در رشد و پیشرفت محل سهم می‌گذارند.